بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 2891 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ کے اوپر صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کر دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دیے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھے اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوستو، اگر اس حدیث کا مفہوم و مسائل الفاظ میں بیان کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر جتنے بھی جوڑ ہیں ان سارے جوڑوں کے اوپر روزانہ ایک صدقہ لازم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ نکال لے۔ اب ہر شخص کی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ صدقہ نکال سکے، اس کی جو ہے نا کہ فائنینشیل اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ کسی کو اس طرح سے دے سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، مختلف حدیثوں کے اوپر مختلف طریقہ کار ہیں، اور صدقہ جو ہے نا کہ صدقہ دینے کو بڑے آسان طریقے کار، ٹھیک ہے۔ تو آپ صدقہ جو ہے نا کہ صدقہ جب کیسے کریں گے کہ اگر کسی شخص کو دیکھیں، یا کوئی بوڑھا ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، یا جو ہے نا کہ سواری پہ سوار نہیں ہو پا رہا، اس کو اگر آپ سہارا دے کے اس کی سواری پہ بٹھا دیتے ہیں یا اس کا سامان اٹھا کے اس سواری پہ رکھ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جب آپ جو ہے نا کسی کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کسی چھوٹے کو کسی بڑے کو دعا دے دیتے ہیں، السلام علیکم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی آپ کے اوپر سلامتی ہو، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور کسی کے لیے اچھے الفاظ، کسی کے لیے دعائی الفاظ نکال دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی چیز سکھا دیتے ہیں، اگر آپ استاد ہیں یا آپ جو ہے نا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو آپ بلا نفع جو ہے نا کسی کو بھی جو ہے نا کہ آپ کوئی لفظ سکھا دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد ہر قدم جو ہے نا جو نماز کے لیے اٹھتا ہے، جو نماز کے لیے قدم اٹھتا ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں یا گھر میں کسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس نیت سے کہ میں نے نماز ادا کرنی ہے، میری نماز میں قضا ہو جائے، تو جو قدم نماز کے لیے اٹھتا ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور کسی مسافر کو اگر آپ راستہ بتا دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، ایک صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کے بڑے آسان طریقے بتائے ہیں جو ہر شخص ایزیلی کر سکتا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ تو ہر شخص کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جو ہے، چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جو ہے نا کہ اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہوتے ہیں۔ اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں، آپ کو کوئی کانٹے دار چیز مل رہی ہے، تو میں نے ایک اور حدیث میں بیان کیا تھا نا کہ ایک شخص جو ہے نا ایسے جا رہا تھا، اس کو کانٹے دار جھاڑی ایک ٹالی ملی جس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے، اس نے راستے سے اٹھا لی اور اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ لی، صرف اس لیے کہ میری جو ہے نا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ کسی اور کو نقصان نہ ہو۔ تو اللہ پاک اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو دوستوں، اس لیے جو ہے نا کہ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، آپ اگر جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا کہ اللہ پاک اس کام کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو یہ کوشش کرنی کہ انسان کی باڈی کے جتنے بھی جو ہے نا کہ اللہ پاک نے جو ہے نا انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں، جتنے بھی نعمتیں ہیں انسان کی باڈی کے اندر، جتنے نظام چل رہے ہیں نا، یہ دنیا کی کوئی سائنس کوئی بھی چیز نہیں بنا سکتی۔ آپ کی آنکھیں کوئی چیز نہیں، کوئی دنیا کی سائنس نہیں بنا سکتی، جو ہے نا کہ جو مرضی طاقت لگا لو، آپ کی یہ نہیں لگا سکتی۔ آپ یہ جو بولنے کی کیپیسٹی، جو وہ زبان سے جو ہے نا یہ جو الفاظ نکلنے کی ہے، یہ صرف کس کی بدولت نکل رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے نکل رہی ہے۔ دنیا کی کوئی سائنس ایسے جو ہے نہیں نکال سکتی۔ اگر آپ تو جو ہے نا کہ یہ جو زبان آپ کی چل رہی ہے، جو ہے نا کہ یہ جو دماغ آپ کا چل رہا ہے، یہ سوچنے کی جو صلاحیت ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ جو سننے کی صلاحیت ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ جو سونگنے کی صلاحیت ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے پاس جتنے بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جو ہے نا، ان کا آپ جو ہے نا کہ یہ چاہت کبھی جو ہے نا کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم لوگ کیا کریں، کوشش کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کی جسم کے اندر جتنے بھی جوڑ ہیں، آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے پاؤں ٹانگیں جو ہے نا کہ آپ کے گھٹنے یا آپ کے ٹخنے وہ کیسے موومنٹ کرتے ہیں۔ تو ان سارے جتنے بھی جوڑ ہیں، ان سارے جوڑوں کے اوپر اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ
अल्लाह की तरफ, एक इनके ऊपर क्या होता है, सदका लाजम होता है, दिन में एक दफा सदका करना चाहिए, इनके हर एक जोड़ के ऊपर एक सदका लाजम है। आप हर एक जोड़ के बदले एक सदका निकाल दें, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप सदका निकालने की कोशिश करें। अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है तो फिर कोशिश करेंगे वहां से जो है ना कि वसीला बना दें। कुछ लोगों के लिए जो है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लंगर खाने खोले हुए हैं, बेशुमार और ऐसे काम कर रहे हैं जो है ना कि जिसकी वजह से उनके सदके के अमल में इजाफा होता जा रहा है। तो आप जिसकी जितनी गुंजाइश है जैसे वो कर सकता है, और आसान तरीन तरीके क्या कार क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए बताए यहाँ पर इस हदीस में कि अगर आप किसी को सवारी के ऊपर सवार कर देते हैं तो वो भी एक सदका है। अगर आप किसी का सामान उठा के उसकी सवारी के ऊपर उसकी मदद कर देते हैं तो ये भी एक सदका है। अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते, जो है ना कि किसी को ऐसा नहीं कर सकते, तो आपकी अगर इतनी ताकत नहीं है तो किसी के बारे में अच्छे अल्फाज, किसी के बारे में अच्छे अल्फाज तो जबान से बना निकाल सकता है ना। किसी के बारे में जब आप अच्छे अल्फाज निकालेंगे अपनी जबान से तो ये भी क्या है, एक सदका जारिया है। उसके बाद जो है ना कि अगर आप किसी को कोई अच्छे अल्फाज सिखा देते हैं अपने घर में, जो है ना कि आपके छोटे बच्चे हैं, आप किसी को सिखा दें, उस किसी को भी सिखा दें, बेटा जब भी उठो जो है ना कि पढ़ो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। कोई ऐसा अमल जो है ना कि आप वो बच्चे करने लग पड़े तो उससे भी जो है ना आपको सवाब मिलने लग पड़ेगा, और ये भी क्या है, एक सदका है। और हर कदम जो नमाज के लिए उठता है, आप जब नमाज के लिए जाते हैं, दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज है, आप 5 वक्त नमाज के लिए जाएं, और जो कदम आपका उठेगा तो इसके बदले भी क्या होगा, हर कदम एक कदम क्या है, वो एक सदका है। तो आप जितने कदम चल के जाएंगे नमाज के लिए तो आप क्या करेंगे, उतना ज्यादा सदका अदा करेंगे। और किसी मुसाफिर को अगर आपने रास्ता बता दिया, उसको सीधी रास्ते पे चलाया है, किसी सीधे रास्ते पे उसको रास्ता दिखाया, तो ये भी क्या है, सदका है। और एक और जैसी हदीस में मैंने बयान किया था पहले भी कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई कांटेदार झाड़ी में नजर आ जाती है, कोई पत्थर नजर आ जाता है, या कोई रास्ते में ऐसी कोई चीज नजर आ जाती है जिससे जो रास्ता में चलने वाले लोग होते हैं उनको कोई परेशानी हो रही होती है, अगर आप उसको उठा के साइड में कर देते हैं तो वो सिर्फ इस नियत से कि ये अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं मैं, और ताकि किसी राह गुजर को, किसी और को तकलीफ ना हो, तो ये भी बहुत बड़ा बहुत अजीम सदका है, ठीक है। तो दोस्तों कोशिश ये करनी है कि जितने भी जो है ना कि हमारे पास जितना ज्यादा हो सके जो है ना कि हमने सदका करने की कोशिश करनी है। और अगर नहीं हो सकता तो किसी के लिए अपनी जुबान से अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो ये भी सदका जारिया है, ये भी सदका है। और किसी के साथ जो है ना कि किसी को रास्ता बता देना भी सदका है, किसी की मदद कर देना भी सदका है। ऐसे छोटे छोटे अमल हम करेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ये सारे अमल करने की, तो फिर अल्लाह पाक जो है ना कि हमारे इन अमाल को कबूल फरमाएगा, हमारी रोजी में बरकत भी पड़ेगी और हमारे घरों से परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अगर हम हर जोड़ का सदका अदा कर रहे होंगे तो जितने भी जोड़ों के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होगी या कोई परेशानी आने वाली होगी, तो कोई दर्द तकलीफ होगा, तो अल्लाह पाक क्या करेंगे, अपनी रहमत से अपने करम से जो है ना उसको सही सेहत याब कर देंगे, उसको जो है ना सही फरमा देंगे, जो है ना वो हमारे से वो तकलीफ दूर हो जाएगी। जितने किसी भी जोड़ के ऊपर जो है ना बाज लोगों का बाजू टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी के जो है ना कि टांग में मसला है, किसी को जो है ना ये समझ लो कमर में मसला है, तो बेशुमार जोड़ में हर किसी को जोड़ों का दर्द हो रहा है। अगर हम हर जोड़ के बदले रोजाना कोशिश करेंगे यार हम कुछ ना कुछ सदका करते जाएं, अपनी जुबान से किसी के लिए अच्छे अल्फाज भी निकाल दें, जो है ना कि या कोई अल्लाह की तस्बीह ऐसी पढ़ना शुरू कर दें तो जो सदके के तौर पर आ जाए, तो ये जो है ना कि क्या होगा, अल्लाह पाक को ये जो है हमारे अमाल को जो है ना कि अल्लाह के यहाँ अगर कबूल हो जाते हैं, अल्लाह की रजा के लिए हम करेंगे तो हमारी नीयत साफ होगी तो अल्लाह इंशाअल्लाह इनको कबूल फरमाएंगे। तो अगर हमारी नीयत साफ होगी, ठीक है, सबसे पहले अपनी नीयत को साफ रखना है। तो अगर आपकी नीयत साफ है तो इंशाअल्लाह जो अमल आप अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं तो अल्लाह पाक क्या करेंगे, उसको कबूल फरमाएंगे। और आपके किसी की जोड़ के ऊपर या जिस्म के किसी के हिस्से के ऊपर भी कोई भी तकलीफ आने वाली होगी तो अल्लाह पाक क्या करेंगे, अपनी रहमत से अपने करम से उसको दूर फरमाएंगे। जी जज़ाकल्लाह, तो हमें याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।